Class 5, our environment. In our last class, we have known about the Rar region of West Bengal and the rivers flowing through that region, the trees and plants found there, the type of soil that is present in the Rar area. All these things we have learned in our last class, and thus we have got an idea so at page 67 at the top of the page you have been given a box divided into two columns. In the left column there are some questions put for you, and in the right the boxes are vacant and you have to fill in the boxes with appropriate answers. The question number 1 is, where do you live? You must be able to give the answer. That means your living place. What is the color of soil and slope of land? You know slope. Is there a forest? If yes, then what trees are there? What are the new trees planted? Is there a river? If yes, then what is its name? Its depth? Does it go dry? When? All these questions have been put forward for you, and you will try to fill up the boxes in the right. Now come to the next chapter, snow-fed rivers. Ishan once went to his uncle's house in Nadia, where there are many rivers. Ganges is very wide there. Besides, there are Jolongi, Mathabhanga, Churni and Ichamoti. These rivers flow through the district of Nadia. Uncle had said these are perennial rivers. That means these rivers do not dry up in the summer period. That is, they are always flowing throughout the year. There is water in them. Hearing this, Sir said, এই কথা শুনে স্যার বললেন, the snow from mountain peaks melts and flows. তার মানে হলো ঈশান তার নদিয়াতে কাকার বাড়ি গিয়েছিল, সেখানে অনেক নদী আছে এবং গঙ্গা মূল নদী, গঙ্গা অনেকটা চওড়া। এছাড়া জলঙ্গি, মাথাভাঙ্গা, চূর্ণি, ইছামতি এইসব নদীগুলো আছে। এবং কাকা বলেছিলেন যে এইসব নদীগুলো পেরেনিয়াল, মানে সারা বছর জল থাকে, সবসময় প্রবাহিত হয় এবং সারা বছর জল থাকে, গ্রীষ্মে শুকিয়ে যায় না। সেই শুনে স্যার বললেন যে পর্বতচূড়া যদি বরফে ঢাকা থাকে তাহলে সেই বরফাবৃত পর্বতচূড়া থেকে যখন সেই বরফ গলে গিয়ে জল হয়ে যখন সেই জলধারা নেমে আসে, নদীর সৃষ্টি করে, তখন সেটা একটা স্নোফেড রিভার, মানে তাকে খাদ্য যোগায় সেই বরফ গলা জলটা। তার ফলে সেই নদীতে সারা বছর ধরেই জল থাকার কথা, যদি না ওই পর্বতচূড়ার উপরে যে আইস ক্যাপটা আছে ওটা যদি পুরো নষ্ট না হয়ে যায়। যদি ওটার অস্তিত্ব থাকে সারা বছর, তাহলে সেটা গলে জল হয়ে বেরিয়ে আসবে এবং নদীটাতেও সারা বছর জল থাকবে।
The snow from mountain peaks, Parvat Chura, melts, means thaws, Thaws. Thawing occurs in the snow at the mountain peaks. তাহলে এই যে the snow from mountain peaks melts means thaws, মানে গলে যায়, and flows through the Ganges, এবং গঙ্গা দিয়ে প্রবাহিত হয়। গ্যাঞ্জেস বলছে, আজকাল গ্যাঞ্জেসকে গঙ্গাই বলা হয়। ইট ইজ দ্য সেম ওয়াটার ইন দি আদার রিজনস। অন্যান্য এলাকাতেও যেসব নদীতে স্থায়ী জল থাকে সারা বছর, সেগুলো এরকম স্নোফেড রিভার হতে হবে, তবে তাতে জলটা থাকবে, নইলে তো প্রবাহিত হয়ে চলে যাবে সমুদ্রে। ঈশান জিজ্ঞেস করলো, হোয়াই ইজ দেয়ার স্নো অন দি মাউন্টেন পিকস? পর্বত চূড়ায় কেন বরফ থাকে? এরপরে স্যার উত্তর দিচ্ছেন, দ্য ওয়াটার ফ্রম পন্ডস, রিভার্স অ্যান্ড সিজ ইভাপোরেটস ইন্টু দি অ্যাটমসফিয়ার। এই যে there are different water bodies on this earth crust, such as ponds, rivers, seas, lakes, etc. And now in the rainy season there are open fields where paddy is cultivated, and there also the fields are half filled with water, and it also evaporates. So from different sources, from different water bodies, জলের বিভিন্ন উৎস থেকে, জলাশয় থেকে জল কী হয়, ইভাপোরেট করে, অর্থাৎ বাষ্পীভূত হয়, সূর্যের উত্তাপে বাষ্পে পরিণত হয়, দিয়ে বায়ুমণ্ডলে মিশে যায়। তোমরা সবাই জানো যে পুকুরের জল গ্রীষ্মকালে কমে যায়, নদীর জল কমে যায়, সমুদ্রের কমে গেলেও বোঝা যায় না, কমে না। তো বিভিন্ন এইসব পুকুর, নদী, সমুদ্র থেকে জল বাষ্পীভূত হয়ে বায়ুমণ্ডলে মিশছে। দি water vapor that comes out from these water bodies mixes into the atmosphere and be a part of atmosphere. বায়ুমণ্ডলের অংশ হয়ে যাচ্ছে। The air of the upper region is cool and much cooler at night. এই যে বায়ুমণ্ডল, এর ওপরের অংশের যে বায়ুটা, সেটা বেশ ঠান্ডা, এবং রাত্রে তো ভালোই ঠান্ডা। So the vapor collects as water. আর বাষ্পের নিয়ম হলো, বাষ্প যখন তার থেকে উত্তাপটা সরিয়ে নেওয়া হয়, সে যখন ঠান্ডা হয়ে যায়, তখন সেটা ঘনীভূত হয়ে জলকণায় পরিণত হয়। When the collected water freezes on the mountain peaks due to extreme cold, তীব্র ঠান্ডায় পর্বত চূড়ায় যখন এরকম জলটা যখন বরফে পরিণত হয়, তখন বরফে পরিণত হয়, এবং দিনের বেলা কী হয়, খানিকটা গলে যায় সূর্যের তাপে, সেই জলটাই নদী ওই পর্বত চূড়া থেকে বরফ গলা জল হিসেবে বেরিয়ে আসে এবং নদী দিয়ে প্রবাহিত হয়। ডিউরিং দি ডে সাম অফ ইট মেল্টস ইন দি সানস হিট। দিজ ওয়াটার্স বলা হচ্ছে, ওয়াটার প্লুরাল নাম্বার হয় না, কিন্তু সময় সময় হয়, কখন ওয়াটার ফ্রম ডিফারেন্ট সোর্সেস, তখন তাকে বলা হবে ওয়াটার্স। বিভিন্ন নদীর জল, সেই জন্য ওয়াটার্স বলা হচ্ছে। তো আদারওয়াইজ ওটা তো ম্যাটেরিয়াল নাউন, ওটার প্লুরাল হয় না, কিন্তু এখানে হচ্ছে। During the day, some of it melts in the sun's heat. These waters flow down from the higher regions of the mountains and form eternally flowing perennial rivers. চিরকাল বয়ে যাচ্ছে এমন নদীতে পরিণত হয়। এবং was river, in the next page another question is asked,
and the teacher gives its answers. Was river Ganges formed in the same way? গঙ্গা নদী কি এভাবেই তৈরি হয়েছিল? Yes, the same way. হ্যাঁ, এভাবেই তৈরি হয়েছিল। বাট গ্যাঞ্জেস কামস ফ্রম ভেরি ফার। গঙ্গা অনেক দূর থেকে আসে। ইট স্টার্টস ফ্রম গোমুখ ইন দি স্টেট অফ উত্তরাখণ্ড, দেন ফ্লোয়িং থ্রু উত্তর প্রদেশ অ্যান্ড বিহার ইট এন্টার্স মুর্শিদাবাদ। The wider stream goes through Bangladesh and is called Podda. The other stream goes through West Bengal and is called Bhagirathi. Since it is near the Hooghly district, it is called Hooghly River. Towards the end, it crosses Diamond Harbour and Haldia into the south to reach the Bay of Bengal. কী হলো তাহলে? যে গঙ্গা অনেক দূর থেকে প্রবাহিত হচ্ছে, সেই গোমুখ, গঙ্গোত্রী গোমুখ বলা হয়, সেখানে ওরকম বরফ ঢাকা পাহাড় আছে, সেই পর্বত চূড়ার উপরে যে স্তূপীকৃত পাহাড়, সে অনেক কিলোমিটার বিস্তৃত, উত্তরাখণ্ড রাজ্যের হিমালয় অঞ্চলে। সেখান থেকে গোমুখ অঞ্চল থেকে ওইটা বেরিয়ে আসছে, এবার উত্তরপ্রদেশ এবং বিহারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মুর্শিদাবাদে ঢুকছে। মুর্শিদাবাদে ঢুকে এটা দুভাগ হচ্ছে। চওড়া ভাগটা পদ্মা নাম নিয়ে বাংলাদেশে চলে গেল, আর অন্য ভাগটা ওয়েস্ট বেঙ্গলে ঢুকলো, সেটাকে আমরা ভাগীরথী বলছি। আজকাল সবটাই গঙ্গাই বলে। এটা হুগলি জেলার কাছাকাছি যখন আসছে তখন একে হুগলি নদী বলা হচ্ছে। টুয়ার্ডস দি এন্ড ইট ক্রসেস ডায়মন্ড হারবার। তোমরা যদি কখনো ডায়মন্ড হারবার যাও, ওখানে গঙ্গা দেখলে অবাক হয়ে যাবে, এত চওড়া, তার কিনারা খুঁজে পাচ্ছ না, ওপারটা বুঝতে পারছো না। হলদিয়া গেলেও একই, ডায়মন্ড হারবারের উল্টো দিকটায় হলদিয়া। সেখানে বে অফ বেঙ্গল, বঙ্গোপসাগরে মোহনায় নদী, মোহনাটা এমন চওড়া হয়ে যে গেছে, সেখানে ডায়মন্ড হারবার আর হলদিয়া শহরগুলো অবস্থিত, এবং এখানে নদীটা বঙ্গোপসাগরে মিশছে। নাও ইউ হ্যাভ বিন given a map in the right of the text, and you have been told to see the map of rivers and write about them. তোমাদেরকে বলা হচ্ছে ওই নদীগুলোর যে ম্যাপ দেখছো ওগুলো দেখো, দেখে ওদের সম্পর্কে লেখো। চূর্ণী নদী দেখো, in the map there is the river Churni. It originates from the Bhagirathi. It originates from Podda and Jolongi. Jolongi also originates Ichamoti, and another river Ichamoti is there, and the source means where it originates, and the mouth of the river where it ends, where it mingles with the sea. Those parts, the point of origin and the point of mingling with the sea, should be mentioned. However, I have given you 3 maps the other day, and while studying this chapter you must look at those maps once again to study the rivers Churni, Jolongi and Ichamoti. Now in the later part, love you my golden Bengal, আমার সোনার বাংলা তোমায় ভালোবাসি, অন্তরা said, is the narrow water course our river Ganges? ওই যে সরু জলধারা যে নদীটা, ওটাই কি আমাদের গঙ্গা নদী? Why is then the river Podda so wide? তাহলে পদ্মা কেন এত চওড়া? And the teacher gives the answer. Sometimes the banks cannot be seen from the midstream. It seems like an endless sea. কখনো কখনো
একটু আগে বলছিলাম যে ডায়মন্ড হারবার গেলে তার নদীর কিনারা খুঁজে পাবে না, নদীর কুল, ওদিকের কুলটা খুঁজে পাবে না, এবং মনে হবে যে এটা বোধহয় সীমাহীন সমুদ্র। রফিকুল সেড দ্যার ইজ হিউজ এরিয়া বিটুইন দি রিভার্স ভাগীরথী অ্যান্ড দি পদ্মা। এই পদ্মা এবং ভাগীরথী নদীর মাঝে হিউজ অনেকটা এলাকা আছে। দ্য ফিজিক্যাল ডিভিশন ইজ ক্রিয়েটেড বাই দি ন্যাচারাল ডিপোজিট অফ অ্যালুভিয়াম। পলি পড়ে পড়ে এই নদীটা দুভাগ হয়ে গেছে, এবং সেই জন্যে সেই পলি যেখানটায় পড়ে সেই দিস রিজন ইজ নোন অ্যাজ দ্য ডেল্টা। এটাকে বলা হয় বদ্বীপ অঞ্চল। নদীর যেখানে পলি পড়ে সেই জায়গাটাকে বলা হয় বদ্বীপ অঞ্চল। দিয়ে সেখানে চর জেগে ওঠে। সেখানটায় আবার রিনা আস্ট ইজ দ্য সয়েল আউট দে আর ভেরি ফার্টাইল। ওইভাবে জেগে ওঠা যে মাটি সেটা কি খুব উর্বর? নদীর পলি জমে যে চর জমে জেগে ওঠে সেটা অবশ্যই উর্বর হবে। At the farthest south, the soil of the Sundarbans is brackish. একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে সুন্দরবনের যে মাটি সেটা হচ্ছে লবণাক্ত। But the rest of Bengal is lush green, fertile land, the plains covering the major portions. কিন্তু বাংলার বাকি অংশের যে মৃত্তিকা সে বেশ উর্বর, তাতে প্রচুর সবুজ আছে, গ্রিন কাভারিং আছে এবং সমতল ভূমি আছে, তাই দিয়েই বাংলার বেশি অংশ গঠিত। বাই দি ওয়ে, ডু ইউ নো দ্য বার্থ প্লেস অফ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর? যাই হোক, তোমরা কি জানো যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোথায় জন্মেছিলেন? ইট ইজ অ্যাট জোড়াসাঁকো ইন কলকাতা, ভেরি ক্লোজ টু দি রিভার গ্যাঞ্জেস। গঙ্গার খুব কাছাকাছি জোড়াসাঁকো, কলকাতায় জোড়াসাঁকো বলে একটা জায়গা আছে, সেখানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ইয়েস, অ্যান্ড দেয়ার ইজ এ প্লেস নিয়ার দি পদ্মা কল্ড শিলাইদহ। স্যার বলছেন যে হ্যাঁ, সেখানে পদ্মার কাছাকাছি একটা জায়গা আছে, তার নাম হলো শিলাইদহ। ওয়ার ইজ ফাদার ওয়াজ এ জমিদার। জমিদার মানে জমিদার, জমিন মানে জমি, হিন্দিতে জমিন বলে। তো তার বাবা ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হি ওয়াজ এ জমিদার শিলাইদহের। His father had given him the duty of looking after the জমিদারি ওয়ার্ক, এবং দেবেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন যে তার জমিদারির কাজকর্ম দেখাশোনার জন্য। সো হি ইউজ টু ফ্রিকুয়েন্টলি ট্রাভেল ফ্রম কলকাতা টু শিলাইদহ। সেই জন্য রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই কলকাতা থেকে শিলাইদহ যেতেন। কোয়াইট পসিবলি দ্য বিউটি অফ দিস রিজন ইন্সপায়ার্ড হিম টু রাইট দ্য পপুলার সং সোনার বাংলা। এই যে আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি, এই যে সুন্দর গানখানা যেটা তোমরা শোনো, তো কোয়াইট পসিবলি, খুব সম্ভবত এই অঞ্চলের ব্যাপক সৌন্দর্য তাকে উৎসাহিত করেছিল এরকম একটা জনপ্রিয় সঙ্গীত গাইতে। মেনি অফ দেম সেড টুগেদার, আই নো দ্যাট সং স্যার। অনেকে বলো স্যার গানটা জানি, আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি, মাই গোল্ডেন বাংলা, আই লাভ ইউ। নাও you know that this song has been the national song of Bangladesh. This song was written in the year 1905. The British had divided Bengal into two parts. This incident is called the Partition of Bengal of 1905. 1905 সালে ব্রিটিশরা করেছিল কি, এই পূর্ব বাংলা আর পশ্চিম বাংলা, পূর্ব বাংলা মানে আজকের বাংলাদেশ, আর পশ্চিম বাংলা, এই দুটো অংশ বাংলার দেশটাকে, সমগ্র বাংলাদেশটাকে দুটো খণ্ডে ভাগ করে দিয়েছিল, যাতে করে বাঙালিরা একজোট হয়ে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে না পারে। সো দ্যাট দি বেঙ্গলিজ আর নট cannot rise in rebellion, so that the Bengalis cannot rise in rebellion against the British unitedly, যাতে করে
একতাবদ্ধ হয়ে বাঙালিরা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে না পারে সেই জন্য বাংলাটাকে ভাগ করা হয়েছিল। দিস ইনসিডেন্ট ইজ কল্ড দি পার্টিশন অফ বেঙ্গল অফ 1905। এটাকে বঙ্গভঙ্গ বলা হয়। অরুণ সেড, স্যার, হোয়াই ডিড দ্য ইংলিশ ডিভাইড বেঙ্গল ইন্টু টু? কেন ব্রিটিশরা বা ইংরেজরা বাংলাকে দুভাগ করেছিলেন? দ্য ব্রিটিশ ওয়ার রুলিং ইন্ডিয়া। ব্রিটিশ শক্তি তখন ভারতবর্ষ শাসন করছে। দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়া ডিড নট অ্যাকসেপ্ট দি রুল অফ দি ব্রিটিশ। ভারতবর্ষের লোকেরা ব্রিটিশের শাসন ব্যবস্থা মেনে নেয়নি। দে ওয়ান্টেড দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়া টু গভর্ন ইন্ডিয়া, দ্যাট মিনস সেলফ গভর্নেন্স। ভারতের লোকেরাই ভারত শাসন করবে, অর্থাৎ আমরা স্বাধীনভাবে দেশ শাসন করব, নিজেরাই নিজেদের দেশ শাসন করব। যেমনটি এখন দেখছো, এদেশের লোকেরাই ভোট দিয়ে এমএলএ এমপি নির্বাচিত করেন এবং তারা শাসন ব্যবস্থা একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য, সাধারণত 5 বছরের জন্য দেশটাকে চালানোর দায়িত্ব নেন, বা বিভিন্ন রাজ্যকে তাদের শাসন ব্যবস্থাটা চালানোর দায়িত্ব নেন। কিন্তু ব্রিটিশরা যখন দখল করলো দেশটা, তখনই তো ব্যবস্থা ছিল না। তারা নিজেরাই গায়ের জোরে, চাবুকের জোরে, অস্ত্রের জোরে, অত্যাচারের জোরে দেশটাকে শাসন করত এবং মানুষের ওপর খুবই উৎপাত করত, তাদের সম্পদ কেড়ে নিত, তাদেরকে ফাঁসিতে ঝোলাতো, গুলি করে মারত, এসব চলতো আর কি। সেই জন্য ব্রিটিশ শাসনটাকে ভারতবাসী মেনে নেয়নি। সো পিপল ফ্রম অল ওভার দ্য কান্ট্রি বিকেম ইউনাইটেড। গোটা দেশের মানুষ তাই একতাবদ্ধ হলো, অ্যান্ড ফট এগেনস্ট দ্য ব্রিটিশ ফর ফ্রিডম, এবং স্বাধীনতার জন্য ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করল। ব্রিটিশ ওয়ান্টেড টু উইকেন দ্য ইউনাইটেড পিপল বাই ডিভাইডিং দেম। আর যেখানেই একতাবদ্ধ মানুষ, ভারতবাসী যেখানেই একতাবদ্ধ হয়েছে, সেখানেই ব্রিটিশরা করেছে কি, দিকে সেই তাদের আন্দোলনকে দুর্বল করে দেওয়ার জন্য তাদের মধ্যে বিভেদের বীজ বুনেছে। দ্য ব্রিটিশ স্টার্টেড দিস বাই পার্টিশনিং বেঙ্গল। এই কাজটা শুরু করেছিল প্রথম এই বঙ্গভঙ্গ দিয়ে। দ্য পিপল ফ্রম বেঙ্গল ডিড নট অ্যাকসেপ্ট দিস ডিভিশন। এই বঙ্গভঙ্গটা বাংলার মানুষ মেনে নেয়নি। এভরিবডি প্রোটেস্টেড অ্যাগেনস্ট দিস। এই বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সবাই প্রতিবাদ করেছিল। দে স্টপড বাইং অ্যান্ড ইউজিং ফরেন গুডস। তখন বয়কট আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়েছিল, যে ব্রিটিশের মানে ইংরেজদের দেশে তৈরি হওয়া কোনো পণ্য আমরা কিনব না, ইংরেজদের দেশে তৈরি হওয়া কোনো পণ্য আমরা ব্যবহার করব না, বিদেশি পণ্য বর্জন। পিপল ওভ ক্লোথস বাই মেকিং থ্রেডস ফ্রম দি চরকা। চরকাতে সুতো তৈরি করে, চরকাতে সেই সুতো দিয়ে কাপড় তৈরি করা হতো। লোকেরা চরকায়, তোমরা গান্ধীজিকে অনেক ছবিতে হয়তো দেখে থাকবে যে উনি চরকায় সুতো কাটছেন, সেই সুতো থেকে কাপড় তৈরি হতো। দেশি পণ্য, দেশীয় শিল্পে, তাঁত শিল্পে এগুলো তৈরি হতো। রবীন্দ্রনাথ প্রোটেস্টেড এগেনস্ট দ্য পার্টিশন অফ বেঙ্গল। এই বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদ করেছিলেন। হি রোড দিস সং এজ এ মিনস অফ প্রোটেস্ট। এই গানটা তিনি লিখেছিলেন প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে। নাও এগেন দ্যাট সং হ্যাজ বিকাম ফেমাস। এখন কিন্তু ওই গানটা খুব বিখ্যাত হয়ে গেছে। ক্যান ইউ টেল মি হোয়াই? বলতে পারো কেন? এগেন মেনি আনসার্ড ইন কোরাস। আবার সবাই উত্তর দিল একস্বরে, সমস্বরে উত্তর দিল সবাই। ইট ইজ দি ন্যাশনাল অ্যান্থেম অফ বাংলাদেশ। এখন এটা বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত। দিস ল্যান্ড ইজ ফিল্ড উইথ ট্রিজ, ক্রিপার্স, ক্লাইম্বার্স, ফ্রুটস, ফ্লাওয়ার্স অ্যান্ড এ গোল্ডেন হারভেস্ট অফ ক্রপস। এদেশে কী আছে? এখানে অসংখ্য গাছপালা আছে, ক্রিপার্স লতা পাতা আছে, ক্লাইম্বার্স মানে যারা যে সমস্ত লতানে গাছ ওপর দিয়ে উঠে যায় সেরকম গাছ আছে, ফ্রুটস অনেক ফলমূল আছে, ফ্লাওয়ার্স অনেক রকমের ফুল আছে, অ্যান্ড এ গোল্ডেন হারভেস্ট অফ ক্রপস আর আছে সোনার ফসল। আফটার দ্য পার্টিশন অফ 1947, 1947 সালে দেশ বিভাগের পর, দ্য ওয়েস্টার্ন পার্ট অফ দি ডেল্টা ইজ ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল। ওই যে ডেল্টেইক রিজন,
দেখানো হচ্ছে ম্যাপে সুন্দরবন ডেল্টা এই রিজন, তার ওয়েস্টার্ন পার্টটা চলে গেছে ওয়েস্ট বেঙ্গলে। The lives of the people living here are filled with colorful butterflies, birds, bees and rich varieties of plants. এখানকার মানুষের জীবন পূর্ণ হয়ে আছে সুন্দর সুন্দর প্রজাপতিতে, পাখিতে, মৌমাছিতে এবং অসংখ্য গাছপালাতে। এই আমাদের সোনার বাংলা, এবং যে বাংলায় আমরা বাস করি, দ্যাট ইজ অলসো ভেরি বিউটিফুল। অ্যান্ড when you will be studying in higher classes, you will know more about your state, your country, and about the whole world. And then you can compare that your country is the best country in the world.